ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ तेरी निर्गुण कथा काहे सो कहिए ऐसा कोई विवेकी कहो कबीर जिन दिया पलीता तिन तैसी चल देखी बेशुमार अथा अगणित अतुल ज्यों बुलावूं त्यों नानक दास बोलै धन वाहिगुरु साहिब जीओ कबीर तरबर रूपी राम है फल रूपी बैराग छाया रूपी साध है जिन तजिया बाद विवाद बड़ा तेरा दरबार सच्चा तुध ताकत सिर शाह पातशाह निश्चल चौर छत दे सदीमी मालक शब्द गुरु सदीमी गुरु सच्चा गुरु सतपुरख गुरु निरभउ दाता गुरु करता पुरख गुरु निर्वैर दाता गुरु धन 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 आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी गोद विच सजी हुई गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु रूप साध संगत सच्चे पातशाह करो मेहर दी नजर जीव ते आप दी विचार शब्द दी आप करवाओ ते आप करो दियो सारी साध संगत आशीर्वाद सतगुरां दे चरनां विच जुड़ के बुलाओ सारे प्यार नाल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आगम अगोचर अलख अभेव अगाध बोध दी कथा है अकथ कथा है असी जीव उन्हें पैदा कीते हैं पातशाह ने केड़ा जीव जेड़ा अंदर है उहदा सूक्ष्म शरीर है ते सूक्ष्म ही साडा मालक है हर जी सूक्ष्म अगम है कित विच मिलिया जाए सूक्ष्म ने सूक्ष्म न मिलना है मलाप हासिल करना है सूक्ष्म बिछड़ गया है अस्थूल नूं प्यार करना करके बिछड़ गया है अज सच्चे बादशाह बाबा कबीर जी की रसना तो जो आप साध सन तो सानू समझाते है अवस्था बाहरले दृष्टांत दिते बिना
सूक्ष्म चीज़ समझाई नहीं जा सकती। बाहरों धारना अस्थूल दियां दित्तियां हैगा सारा खेल सूक्ष्म। क्यों असीं अस्थूल नूं प्यार करते हैं, सूक्ष्म नूं भुल चुके हैं। सानू मुड़ मुड़ के सतगुर ने अपार कृपा की है, सानू अपने लड़ लाया है, साडा मिलाप का राह दस रहे ने सानू, जिहदे विच अज पातशाह की समझा रहे। तरबर हुंदा है बिरख, दरख्त। पातशाह बाहरों उदाहरण दे के भी तुसीं मन लो बई वाहिगुरु राम रूपी तरबर है। राम है वाहिगुरु का नाम, अल्लाह है, सारे रमिया हुए है, वो एको ही है, भिन्न भिन्न नाम ने, सर्वव्यापक का नाम है राम। वो एक तरबर है, बिरछ है। इधर पातशाह ने सानू ये भी समझाया है बे संसार बिरख को दोए फड़ लाए, ये भी एक बिरछ है पैदा किया। वो फलों की गल फिर विचार करांगे। माया का भी एक बिरख है, अस्थूल है, वो सूक्ष्म बिरछ है, परंतु बनाया उन्हें। मूल वो है, तू पेड़ शे शाख तेरी फूली, तू सूक्ष्म होआ स्थूली। बहुत थाई बिरख की उदाहरण दे दे के सानू समझाया कि तू एक पेड़ है, सारा संसार तेरिया शाखा ने, डालां डालियां ने, बाहर आपां भी एक डाली हाँ। तरबेर एक अनंत डार शाखा, अनंत बेअंत शाखा ने, ब्रह्मांड खंड ब्रह्मांड सब दिसन वाली चीज, सारी रचना जो दिसदी है सारिया शाखा ने, डालियां ने उस दियां। पर मूल वो है, मूल हुंदा है जड़। हुण असीं मूल कहने हैं, वो हुंदी है दरख्त दी। दरख्त का मूल जड़ है, ते जड़ निरंकार राम रूपी ओदी जड़, ते शाखा नाल जिहड़ा जुड़ गया माया दे विच, जिहड़ा वो बाहरियां शाखा ने संसार, ते ओहदे नाल टुट गया, उन्हें तो सुक्का रह जाना है, हरा ही नहीं होना। ये हरा है, इनू मोहला भी कहते हैं पातशाह बाहरले मुसलमानों की भाषा। सोई मोहला जिन जग मोलिया, हरिया किया संसार, जिन्हें सारा जग सारा खिड़िया होया, उन्हें मोहला कहने। खुश सारा संसार मोलिया उन्हें, किन्नियां सोहणियां चीज़ां बनाईयां ने, बाहर सोहणियां कि ये विच आप मोलिया है, सारा हरा कीता है, जिहदे विचों आप दी खिंच लेंदा जोत, वो सुक जांदा है। आप खाक जिन बंद रखा, तन सिरजन हारो, एडा सर्व कला समर्थ है। पानी 3/4 हिस्सा समुंदर दा है, ਉਹਦੇ उत्ते मिट्टी 1/4 हिस्सा धरती टकाई हुई है। आप अज पहला 3 शब्द ने बाबा कबीर जी के तरबर ने, एक शब्द लिया ये विच वाहिगुरु किहो जिहा है। वाहिगुरु दे कोले सब तो वड्डा फल किहड़ा है, वाहिगुरु नाल जिहड़ा जुड़ूगा वो की बनूगा, ते तजना की है। 4 चीज़ां दसियां ये शब्द, चारे चीज़ां की आपां विचार करनी है।
ਹੁਣ ਇਹ ਧਨ ਸਿਰਜਣਹਾਰੋ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਮਿੱਟੀ, ਕੋਈ ਰੱਖ ਲਓ, ਡਲਾ ਰੱਖ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ, 1 ਮਿੰਟ ਚ ਖੁੱਲ ਜੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਲਾਈਨ, ਜਿਨ ਤਜਿਆ ਬਾਦ ਬਵਾਦ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਗ ਦੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਰੂਪੀ ਬਿਰਛ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਆਪ ਅਲਿਪਤ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਬਰਾਗੀ ਤਿਆਗੀ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਇਆ, ਪਰੰਤੂ ਆਪ ਇਹ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਰਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਫਲ ਆ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ। ਹੁਣ ਆਓ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਫਲ, ਆਪਾਂ ਦਰਖਤ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਦਰਖਤ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਉਹ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇ। ਆਪਦੇ ਘਰ 'ਚ ਉਹ ਬੀਜਦੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫਲ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਛਾਂ ਦੇਵੇ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੰਪਾਰਟੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰੰਤੂ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੇ ਬਨਸਪਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਦਾ ਫਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਕੋਲੇ ਫਲ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਫਲ ਬੀਜਦੇ, ਕੌੜਾ ਫਲ ਅਸੀਂ ਬੀਜਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੌੜਾ ਫਲ ਬੀਜੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਬਿਰਛ ਮਾਇਆ ਦਾ ਬੀਜੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬਿਰਛ ਬੀਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਿੱਖ ਫਲ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਦਰਖਤ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਤੂੰ ਬੀਜੀ ਬੈਠਾ ਨਾ ਹਿਰਦੇ 'ਚ, ਇਹ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆਊਗੀ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂਏ, ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਸਕਾ ਦੂਏ, ਮਾਰ ਦੂ ਤੈਨੂੰ। ਮਰੇ ਪਏ ਆ, ਹੁਣ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਛੋਟੇ, ਉਹਨੇ ਜੰਮੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਛਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਲਿਪਤ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਐਸੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਦਰਪਣ ਮਾਹੇ ਬਦਨ ਪਰਵਾਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਅਜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਜਿਉਂ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਹੋਊ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਐਂ ਬੈਠਾ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਆ, ਪਰਛਾਵੇਂ ਦਾ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨਹੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ, ਬਾਹਰਲੇ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨਹੀਂ। ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਰੂਪ ਉਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੇ ਜਿਹੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਬਾਪ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਮਿਲੂ। ਬਰਾਗ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਰਾਗ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਬਰਾਗ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੁਨਿਆਵੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਅਲਿਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਪਦੇ ਜਪਦੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਰਾਗੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਮੂਹਰੋਂ ਪਖੰਡ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਕੇਰ ਲੈਣੇ, ਕਾਹਦਾ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸੁਆਹ ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰਲੀ, ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਆਪਦਾ ਹੁਕਮ, ਖੇਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਅਲਿਪਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਖੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਧਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ, ਬਸੇ ਘਟਾ ਘਟ ਲੀਪ ਨਾ ਛੀਪੇ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ,
पर ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੇਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਅਲੇਪ ਆ, ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਹੋਊ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਖ ਲਾ। ਇਹ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਕਿਉਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸੇ? ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਰਾਮ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਰਾਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਥੋੜਾ? ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੇ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ ਮਰਗਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ। ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੰਦੇ 'ਚ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਖਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕਾਤ। ਉਹ ਡੱਡੂ ਹੋਣੀ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਡੱਡੂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ। ਡੱਡੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਮਾਇਆ ਚਿੱਕੜ ਹੈ ਬਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਕਮਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਪਾਣੀ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਫੁੱਲ ਉਹਦਾ, ਕਮਲ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮਾਇਆ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਲ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਰਗਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਗਾਬੀ ਚੁੰਬੀ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ਲਈ, ਪਰ ਫੰਗ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣ ਦਿੰਦੀ, ਉੱਤੇ ਤਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਖੰਭ ਦੇਖੋ ਸੁੱਕੇ ਰੱਖਣੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਕੇ, ਇਹ ਖੰਭ ਨਿਰਲੇਪ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਛੱਪੜ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਰਗਾਬੀ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡਾ ਨਿਰਲੇਪਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਾਹੇ ਦੇ ਬਨ ਖੋਜਣ ਜਾਈ, ਕਿਉਂ ਬਣਾ 'ਚ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮੈਨੂੰ? ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ, ਅਲੇਪਾ ਅਲੇਪਤ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦੀ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ, ਵੱਖਰਾ ਤੋ ਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਮਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਪੋਹੇ ਬਮਾਦ ਜਿਉਂ ਬਾਸ ਬਸਤਾ ਹੈ ਮੁੱਕਰ ਮਾਇਆ ਜੈਸੇ ਛਾਈ। ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੀਂਦੀ ਆ, ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਿੱਲਣ ਜੁਲਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰੱਬ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਦੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਮੇਜ, ਫੋਟੋ ਦੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਾਲ। ਐਂ ਬਸਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਤੈਸੇ ਹੀ ਘਟ ਬਸੇ ਨਿਰੰਤਰ ਘਾਟੀ ਹੀ ਖੋਜੋ ਪਾਈ। ਤੈਸੇ ਹੀ ਬਸੇ ਨਿਰੰਤਰ ਘਾਟੀ ਹੀ ਖੋਜੋ ਪਾਈ। ਕਰੇ ਲੱਭ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। वेद प्राण सिमरत बूझे मूल सूख में जाने स्थूल। ਉਹ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਉਹਨੂੰ, ਮੂਲ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਜੜ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੂਲ ਨੂੰ ਹੀ ਜਪਿਆ ਹੈ। ਆ ਮੂਲ ਆ ਸਾਡਾ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ, ਉਹ ਮੂਲ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆ ਬਿਰਛ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਮਰਨ ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਨ ਤਜਿਓ ਬਾਦ ਬਵਾਦ, ਉਹ ਬਾਦ ਬਵਾਦ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਨਾਵੇ ਪੈਨਣ ਖਾਨ ਸਭ ਬਾਦ ਹੈ, ਟਿਗ ਸਿੱਗੀ ਟਿਗ ਕਰਾਮਾਤ। ਆ ਦੇਖੋ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਰਾ ਫਜ਼ੂਲ ਆ, ਉਹਦਾ ਬਾਦ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ।
ਸਰਬਭੂਤ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਾਦ ਬਵਾਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਹਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਾਦ ਬਵਾਦ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੀ ਮੁਕਾ। ਝਗੜਾ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਪੰਜ ਕੋ ਝਗੜਤ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਪੰਜਾਂ ਦੂਤਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੀ ਹੈ, ਝਗੜੇ ਜਨਮ ਗਵਾ। ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ ਆਪ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਤੋਂ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ ਚ ਆਪ ਹੀ ਬੰਨਿਆ ਪਿਆ ਜੀਵ, ਸਾਰਾ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਤੁਰਿਆ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝਗੜਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਝਗੜਾ। ਬਾਦ ਪਵਾਦ ਕਾਹੂ ਸੋ ਨਿਕੀਜੈ, ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ ਰਸਨਾ ਪੀਜੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਰੰਤੂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਦ ਪਵਾਦ ਚੱਲਦਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀ, ਉਹ ਪੀਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਬਾਦ ਪਵਾਦ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਬਭੂਤ ਏਕੋ ਕਰ ਜਾਣਿਆ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਦ ਪਵਾਦ। ਇਹ ਆ ਜਿਨ ਤਜਿਆ ਬਾਦ ਪਵਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਰਖਤ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਤੇ ਛਾਂ ਉਹਦੀ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਲ ਕੀ ਹੈ? ਅਲਿਪਤ ਰਹਿਣਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ? ਆਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਫਲ ਰੂਪੀ ਵੈਰਾਗ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇਹ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਰਚ ਕੇ ਨਾਲੇ ਅਲਿਪਤ ਰਹਿਣਾ, ਨਿਰਮੋਹ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਫਲ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਲਾ ਉਹ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਫਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ, ਗੁਣਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹ ਤਾਂ। ਪਰੰਤੂ ਉਹਨੇ ਹਰੇਕ ਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਗੁਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਪੱਟ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਹਰੇਕ ਦੀ ਕਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਹਰੇਕ ਉਹਨੇ ਚੰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਸਭ ਉਹਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਦਰਲੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਨਕਲੀ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਨਕਲੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖੇਲ ਆ ਬਾਹਰਲਾ। ਨਕਲੀ ਸਰੀਰ ਹੀ ਬਾਦ ਬਵਾਦ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਦ ਬਵਾਦ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਈ ਬਿਨ ਬਾਦ ਬਵਾਦ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਾਦ ਬਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦਿਖਾਲੇ ਤੁਸ ਸਲਾਈ। क्यों नहीं? मैं बाद बरोध बाद बरा बिन कोई ना है। बिन बाद बवाद कोई ना है। मैं दिखाले तिस सराई। मैनू कहते दिखाल दे, मैं उस बंदे नूं सड़ाऊंगा। एडी उपमा ओदी जिहने बाद बवाद छड्डिया। वाहिगुरू बार विरोध बाद बवाद ना पाया जाए, मन तन फीका दूजे पाए। फिक्का सब बाद बवाद फिक्का है। जिन्ना चिर बिन शब्द सच लिव लाए।
ਇਹ ਬਾਦ ਵਿਵਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਰੂਪੀ ਤਰਬਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਦਾ ਹਲੇ ਪਤਾ ਹੋ। ਬੰਧਨ ਜਾਤ न दिसे, ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਜਾਤ न दिसे, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੀਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹ ਚ ਬੰਧਨ ਹੋ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਏਡਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਰਾਮ ਰੂਪੀ ਤਰਬਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆ ਉਹ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਦਾ ਫਲ ਅਲਿਪਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਲਿਪਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप। बड़ी सही उदाहरण ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ब्रह्म ज्ञानी ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਚ ਕਮਲ, ਉਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬਾਹਰੋਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਗੁਣ ਆ ਨੇ, ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਹੋਣੀ ਕਦੇ ਚਿੱਕੜ ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਪੜਦੇ, ਕਮਲ ਹੋਣੀ ਕਦੇ ਭਿੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਣੀ ਚ। ਇਹਦਾ ਗੁਣ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਗੁਣ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਅਦਰਸਤ ਆ ਮੈਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਬਰਾਗ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸਲੀ ਬਰਾਗੀ ਰਾਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਲ ਇਹ ਹੈ, ਅਨਕਾਈ ਸੰਸਾਰ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੇ ਵੱਧ ਅਲਿਪਤ ਹੋ ਰਹੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਅਲਿਪਤ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋਗਾ ਸਭ ਘਟ ਭੋਗ ਵੇ ਅਲਿਪਤ ਰਹੇ, ਅਲੱਖ ਨਾ ਲਖਣਾ ਜਾਈ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨੂੰ ਭੋਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਭੋਗ ਚ ਪਾ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਸੇ ਪਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਦਾ ਨਾਂ, ਅਲਿਪਤ ਦਾ ਨਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਿਰਲੇਪ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਛਾਇਆ ਰੂਪੀ ਸਾਧ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇੰਪਾਰਟੈਂਟ ਫਲ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਛਾਂ ਹੈ, 52 ਇੰਚ ਆ ਸਾਰੇ। ਮਾਰੇ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਚੰਦਨ ਬਣਾਤੇ, ਬਹਿ ਜੋ ਚੰਦਨ ਪਾਸ, ਐਡਾ ਗੋਣਾ ਤੂੰ, ਹਾਂ ਬਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਤੂੰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਚੰਦਨ ਕਾ ਫਲ ਚੰਦਨ ਬਾਸ, ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹਦੀ ਬਾਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਲੱਕੜ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖਦੀ ਆ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਰਵੇ, ਚੰਦਨ ਦੀ ਗੁਥਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਟੰਗਦੇ ਆ, ਬੂਰਾ ਉਹਦਾ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰਲੀ। ਮਨੋ ਕਾ ਫਲ ਘਟ ਮੇਂ ਸਾਸ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਫਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਾਹ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਫਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਬਸ ਆ ਸਾਹ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਾਹ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖ। ਆਪਣਾ ਫਲ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਸਭ ਕੁਛ ਜੀਵਤ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰ, ਜਿੰਨਾ 'ਚ ਜਿਉਣੇ ਆ ਸਾਹ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿੱਠਾ ਬੁਲਾਉਂਦੀ, ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁੱਤ ਬੰਤ ਔਰ ਪੁੰਨ ਗ੍ਰਹਿ ਕੀ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੀਵਤ ਕੋ ਵਿਹਾਰ, ਮਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਸਾਡਾ ਫਲ ਹੈ ਅਸਲੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਦਰਖਤ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਗੁਣ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਗੁਣ ਹੀ ਫਲ ਹੈ।
महाराज च गुण अलिपत रहण दा है, निर्लेप रहण दा गुण आ महाराज सब तो वड्डा वाहिगुरू च। जेड़े बाप दे मुंडे छाया रूपी साध है, बड़ा साध तो पातशाह ने साधु सतगुर जे मिले तो पाइए गुनी निदान। बड़े साधु तो गुरु नानक ही है साडे पातशाह, तो साध बनाउंदे है। आप साधु ने ते साध बनाउंदे है सानू। हुण साधु दे गुण छां वर्गे ने। आ गल कहंदे छां वर्गा बन जा, फिर तो तू साधु है, ते नहीं तू साधु नहीं बनया। बाप सानू समझाउंदा छां च हुण इधर सूरज धुप वाला पर हैगा, इत्थे छां ठंड है। दूजा गुण रब दे विच शीतल है, माया अग है। माया अगन सब एको जी करते घेर जाया, जैसी अगन उधर मैं तैसी बाहर माया। माया अगन सब एको जी है। अग आ सूरज नहीं होर अग पैदा कर देंगे माया सारिया चीज़ां। जे ना होवे तो हर चीज़ मरजा जे। अग स्पैशल है सारिया। अग तो बिना बूटे नूं रख लियो सुक खत्म हो जू। सूरज तो बिना रोशनी ना दे। अग तो बिच बाड़ी है, ते सारिया चीज़ां च अग है। अग है, अग हर चीज़ जिहड़ी है तां ओहनूं असीं प्यार करदे हां। अग माया नूं प्यार करदे, हर पदार्थ नूं प्यार करदे हां, हर बंदे नूं प्यार करदे हां, बाहर दे शरीर नूं प्यार करदे, आप दे शरीर नूं भी प्यार करदे। ये भी अग दा बणिआ च। असीं सड़े पए हां। रब उलट ਉਹਦਾ दूजा फल है छाया हुंदी है ठंडी, वो ठंडा है शीतल है। छां ठंडी हुंदी है, वो तो सानू इत्थे धुप्पे आए नूं दरख्त थल्ले छां, वो तां ही दरख्त लाउने भी छां थल्ले होई। बई छां माणीए चल गई यार, धुप्पे सड़ गए, छां नूं भज्जे आउणे आ। परिंदे तां भज्जे आउंदे ने, सारे छां नूं भज्जे आउंदे, छां नूं लोड़दे आ। छां फिर बहुत चंगी है ना, फल है एक दरख्त का जिहड़ी शीतलता दिंदी है, ठंड दिंदी है। दरख्त ठंडा है तो ਉਹਦੀ छां भी ठंडी है। माया अग है, ਉਹਦੀ छां भी गर्म है। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ छां 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਜੀ ਹਾਂ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਦਰਖਤ ਦੀ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ, ਉਹਦੀ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਛਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਦਰਖਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜੰਮੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਮੂਲ ਦਰਖਤ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਮੂਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਥਾਈ ਮੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੂਲ ਸੰਭਾਲੋ अचेत गवारा, इतने को क्या तुम गर्भे, क्यों हंकार करी जाना मूल संभाल आपदा। मूल बिरख दी जड़ है, राम रूपी तरबड़ दी जड़ है। ਉਹਦਾ दूजा फल बहुत इंपॉर्टेंट शीतलता दिंदा है, ठंड दिंदा है। आतिश दुनिया खुनक नाम खदाया, ये क्यों जपदे आ? अग लगी पई अंदर साडे बकारां दी, हौमे दी, माया दी, सारी अगां ने। हुण सड़ियां उत्ते पानी पाउण लगे ठंडे दा। मारे ठंडे ने गुर हिवे घर, वो तो बर्फ दा घर है। साडा बाप की हो जिहा, ਉਹਦਾ बर्फ का घर है। तां ही मन तन ठंडा। आखिरी पातशाह ने लिखिया भी यही है, थां थां लिखी जाते तन मन शीतल होए। बहुत थाई लिखिया, आंतरू कह दिता मन तन हरिया होए। नानक नाम मिले तो जीवा तन मन थी वे हरिया हरिया।
ਠੰਡ ਸੁੱਕਾ, ਸੁੱਕੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਛਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਨਮੁਖ ਸੁੱਕਾ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਬਿਰਖ ਹੈ, ਨਾ ਤਿਸ ਫਲ ਨਾ ਛਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਫਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਛਾਂ ਉਹਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਮੁਖ ਸੁੱਕੇ ਰੁੱਖ ਜੋ ਵੇਖੇ ਸਭ ਲੋਈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੁੱਕੇ ਰੁੱਖ ਵਾਂਗੂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਬੇਮੁਖ। ਹੁਣ ਸੁੱਕੇ ਰੁੱਖ ਤਾਂ ਬਣ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਡਾ ਪੁਆੜਾ ਆ ਪਿਆ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਾਉਣਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਸੁੱਕਾ ਰੁੱਖ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਗ ਨੇ ਸਾੜ ਦੇਣਾ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਹਰਾ ਕਰ ਲਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਹੀ ਭੁਲੇਖਾ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ ਅੰਦਰ ਡਿੱਗੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਹਰੇ ਦਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਛਾਂ ਬਿਰਛ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਮੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇ ਸਾਧ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਾਧ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਪੜੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਛਾਇਆ ਰੂਪੀ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਧ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਾਧ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਸਾਧ ਐਵੇਂ ਮੋਹਰੇ ਲਿਖਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਝੂਠ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਹ ਸੁਣਿਓ ਗੁਣ, ਛਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੈ, ਸ਼ੀਤਲ ਸੁਭਾਅ ਉਹਦਾ, ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗ ਸੂਰਜ ਉਹਨੂੰ ਤਪਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਛਾਂ ਬੜੀ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਛਾਂ ਨੂੰ ਫੜ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤਪਾ ਦਿਆਂ ਤੂੰ। ਉਹ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਗਣਦੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਲਿਪਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗਰਮੀ ਤੋਂ, ਅਲਿਪਤ। ਸਾਧੂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਫਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਲਿਪਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਉਹਨੂੰ ਤਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮਗਰ ਉਹ ਗਾਂਹ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਮਾਇਆ ਵੀ ਅੱਗ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸੇਕ ਮਾਰੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਲਿਪਤ ਰਹੀਏ ਵੀ ਇਹ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਛੇਤੀ। ਆ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਜਪਣਾ, ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਬਣਨਾ ਛਾਂ ਵਰਗਾ। ਅਲਿਪਤ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਲਿਪਤ ਹੈ, ਬਿਰਖ ਅਲਿਪਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਛਾਂ ਵੀ ਅਲਿਪਤ ਹੈ। ਫੇਰ ਛਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਰੂੜੀ ਤੇ ਛਾਂ ਆ ਗਈ, ਗੰਧ ਤੇ ਛਾਂ ਆ ਗਈ, ਟੋਏ ਤੇ ਗੰਧ ਦੇ ਤੇ ਆਈ, ਬਹੁਤ ਗੰਧ ਪਿਆ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਤਾਂ ਰੂੜੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਛਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਰਖਤ ਦੀ ਆਉਂਦੀ, ਰੂੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਗੋਹੇ ਉੱਤੇ ਛਾਂ ਆਈ ਹੋਵੇ ਦਰਖਤ ਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਦੀ ਗੋਹੇ ਦਾ ਗੰਧ ਬਦਬੂ। ਉਹੀ ਛਾਂ ਚਾਹੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਪੌਦਿਆਂ ਤੇ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਗੰਦੀ ਬਦਬੂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ, ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ, ਹਰਖ ਸੋਗ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ, ਦੁੱਖ ਗੰਧ ਹੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੁੱਖ ਸਨੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ
ठंड दी जाती है, आपदा सुभाव नहीं छड्ड। फिर उन्होंने छां का एक होर गुण, छां धरती उन्होंने धरती ते रहिंदी है, असीं भी धरती ते रहिंदे, पर धरती की कोई पकड़ नहीं होती। जिधर दरख्त जाता उधर तुर जाती है, वो नहीं छड्ड जाती है। खसमां नूं कहा, धरती नूं कहंदी है खसमां नूं कहा, मैं तो गांह चली। असीं इत्थे पूरी जकड़ बंधनां च पए, हर चीज़ मेरी है, छां वांगू रह रहे हैं, रह रहे हैं। धरती ते आपां भी रह रहे हैं। महाराज कहते छाया बने, छाया बन के दिखा दे, साध आ तू, वो साध आ। फिर धरती जिहड़ी है उन्होंने पकड़ना चाहती है, परंतु वो नहीं, वो परे हो जाती। फिर छड्डो परे, धरती नूं आप नहीं फड़ना चाहती, आ भी नाल धरती की पकड़ च भी नहीं आती, धरती नूं आप नहीं फड़ना चाहती। असीं हरेक चीज़ नाल जुड़े हुए हैं, बंधन, छाया नूं कोई बंधन नहीं, किसी बंधन की। ते दरख्त चों ही निकली है, दरख्त का सुभाव ही उन्हें अडाप्ट किया होया, ते दरख्त नाल जा मिलती है, विच अलोप हो जाती है। तू भी इवें परमात्मा जा मिलेगा जे तू साध बन गए। गुरसिखा छाया तो सिख ला। बाबा कबीर जी कहते छाया रूपी साध है, वो साध है जिन तजिया बाद बवाद, परंतु आ छड्डेगा तां ये गुण आउणगे जेड़े रब जी ने, आ छड्डेगा। सर्वभूत एक होकर जाने, चूके बाद बवाद, फिर एक जानेगा भी सारे थाई वाहिगुरू रमिया होया है। नहीं पता लगता। जिन्हों भगत प्रहलाद जी आपदे मास्टर नूं कहंदे बाद बवाद भी इक्को गल आ। मोको कहाँ पढ़ावत आल जाल जजाल, मेरी पटिया लिख दो श्री गवाल, ये आल जजाल बाद बवाद। फिर पातशाह ने आसा की बात लिखा है, पढ़ गड्डी लदीए, पढ़ जीए, बहुत गड्डी लदीए, पढ़ भरीए साथ, पढ़ बेड़ी पाइए, पढ़ गड्डीए, इन्ना पढ़ जीए, असीं पढ़ नहीं सब को गिणदे। पढ़िए जेते बरसवास, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आजा, पढ़िए जेते साज, नानक लेखे एक गल केड़ी है, राम रूपी तरबर और हौमे चखना चाक। चखना चाक की है, बाद बवाद। सारे ही आप सच्चे पातशाह चखना चाक च फसे हुए, आ जंजाल च फसे हुए, बाद बवाद च फसे हुए, साडा मुकदा ही नहीं। अंदर पंजां ने नहीं झगड़ा मुकदा। तेरा गुण किवें आवे साडे च? ये क्यों वाहिगुरू जपना पता भी लग जे, ये सुरती क्यों नहीं लगती, सानू नेड़े क्यों नहीं हुंदे, सानू पता तो लग जाए वाहिगुरू किहदे नाल मिलना है किहो जिहा। वो तो अलिप्त है, निर्लेप है, तेरे च गुण निर्लेपे वाले आउणगे, ताई तो पासे गए शब्द सुरत भव सागर तरिए नानक नाम बखाने। ऐ ही सुरत नूं अलिप्त बड़ा हौली हौली, अलिप्त निर्लेप, तेरा किसे नाल मोह ना होवे दुनिया। बहुत औखा है, बहुत औखा है। अजे सानू जन्म तो लैके फसिया अजे भी झगड़ा अंदर नहीं मुक्या, अजे भी बाद बवाद नहीं मुक्या। ना बाद बवाद, माया का दरख्त जिहड़ा अगा बैठे हैं वो पट्टिया ही नहीं जाता अंदर, पहला वो पट्टिया जाऊ,
ਉਹਦਾ ਹੀ ਬਾਲ ਬਵਾਦ ਆ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦਾ ਹੀ, ਉਹਦੀ ਛਾਂ ਮਾਣੀ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਗ ਵਰਗੀ ਆਓ, ਨਾਲੇ ਅੱਗ ਵਰਗਾਓ, ਨਿਰਲੇਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਥਾਈਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੰਗ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੂਪ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਲ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ, ਕਬੀਰ ਤਰਬਰ ਰੂਪੀ ਰਾਮ ਹੈ, ਫਲ ਰੂਪੀ ਬੈਰਾਗ, ਛਾਇਆ ਰੂਪੀ ਸਾਧ ਹੈ, ਜਿਨ ਤਜ ਤਜਿਆ ਬਾਦ ਬਵਾਦ। ਆਪਾਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤ ਹਜੇ ਡੂੰਘੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬਾਦ ਬਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਸਾਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਜ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਬਾਦ ਬਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਸੋ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਬਖਸ਼ੋ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪ ਦੇ ਛਾਇਆ ਰੂਪੀ ਸਾਧ ਹੈ, ਛਾਇਆ ਵਰਗੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅੰਦਰਲਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਛਾਂ ਬਣੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ। ਸੱਚ ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।